पहला भजन में कहूं कि आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने कहेजो, सेवकना हृदय में रहेजो संदेशो मारा गुरुजी ने कहेजो। शिष्य ने पोतानी चिंता करी छे, एने एम थयुं के कायानुं देवळ तो काचुं छे, ए गमे त्यारे फूटी जाय, पाणीना परपोटा जेवुं छे। तो एनो भेद मन बतावी देजे, संदेशो मारा गुरुजी ने कहेजो। आपणे बधा पण जो आ चिंता आपणे नहीं करीए तो एक दिवस खबर वगर जमनु तेड़ू आवशे अने અહીંથી આપણે જતું રહેવાનું થશે। એટલે આપણે પણ आवो संदेशो अपना गुरुजी ने मोकलीए अने आपणुं जीवन धन्य बनावीए। कारण के काया पड़शे ने हंस क्या जी समाशे, काया तो पड़ी जशे अने हंसो कया घेर जशे। कबीर साहेब धर्मदास ने पण कह्युं हतुं के ओंकार फाट नवखंड भया रस्ता गया भुलाई, कहे कबीर धर्मदास को हंसा कौन कर जाए। आ ओहम फूटीन नव कंड रचाई गया, अपनी काया बनी गई अने रस्तो आपणे भूली गया क्यांथी आया था अने क्यां जवानुं छे। तो हंसो पाछो कया घेर जशे तो कहू से कि ओहम फूटी नवखंड भया रस्ता दिया बताई, कहे कबीर धर्मदास को हंसा सुनवे जय समाई। तो सुन सुन सब कोई कहे, सुन समझे ना कोई, सत्ता सर्वे सुन में रही प्रेमे प्रकाशी जोई। सत्ता बधी शून्य में पड़ी छे पण शून्य कोने कहेवाय कोने। जो ये शून्यनी आपने समझण नहीं पड़े तो आपणे पाछा गोथा मारवानुं चालू रहेशे। एटले गुरुजीनो के आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने कहेजो, सेवकना हृदयमां रहेजो संदेशो मारा गुरुजी ने कहेजो। जेने सदगुरु धारण कर्या छे एने आ वात तरत गळ उतरी जशे, एनुं सुरता निशान उपर चढ़शे अने जेनी सुरता निशान उपर छे तो एने आवागमन नहीं होय, पण सतत आपणुं ध्यान निशान उपर हशे अने ए ज गुरुमुखीनुं लक्ष्य होवुं जोईए। कारण के दरेक भजननी अंदर संतो आपणने आ राह बतावे छे। हमणा भजन में गवायु कि अमी तो जरे संतो भाई अमी तो जरे, भमर गुफा में संतो भाई अमी तो जरे। ज्यां भमर गुफा छे एमां अमी जरी रही छे। भमर गुफानी संतो भाई झीणी झीणी रचना, आ भमर गुफा जे छे ने पण सदगुरु मळे तो ज भमर गुफानुं दर्शन थाय। बाकी सोमा जरूखे मारो साहेब जणी बैठो खरा खोटानी खबर करे। तुवरोना कुळमो पीर रामदेव जी बोल्या, संतोना निशान उपर तो हरदम चमर डड़े। संतो आवा निशानो आपणने मुकता जाय छे, आपणने आपणा उपर दया करी अने वात आपणने समजावता गया छे। पण जो आपणी सुरता नहीं होय तो आ निशान आपणा हाथमां नहीं आवे अने त्यां अमी जरी रही छे। जे अमृत पीसे ए अमर थई जशे, पण अमृत पीवा माटे सवारे 4 वागे वहेला उठी अने परमात्माना नामनुं भजन जो कोई करशे तो के नाभि कमल में नागनी करत नाच सब कुछ चंद्रनाल से अमी चुए सो सब लेवे चूस, सो सब लेवे चूस ध्यान क्रिया गुण हरती विष की ज्वाला फेंक के रोमे रोम में भरती। सवारे 4 वागे
જો આપણી જાગ્રત અવસ્થા નહીં હોય તો કુંડલીની શક્તિ જેને કાળી નાગણી કહી છે અને એનું મુખ ખુલી જશે અને અમૃત પી બદલામાં ઝેર ફૂંકી રૂવાટે રૂવાટે ભરી દેશે. એટલા માટે સંતોએ કીધું કે ભાઈ વહેલા ઉઠી અને અમૃત જે કોઈ પીવે, સ્વામી વિવેકાનંદ સવારે વહેલા ઉઠી એમના મઠની અંદર એક મોટો બેલ લઈ અને બધાને જગાડે કે ભાઈ જે કોઈને અમૃત પીવું હોય તે જાગી જાય. તો સંતો આપણને સતત જગાડતા આવ્યા છે કે ભાઈ જે કોઈને અમૃત પીવું હોય તે વહેલા જાગી જાય. અને એ અમૃત જો પીધેલું છે એક વખત સુરતા સદગુરુના નિશાન ઉપર પહોંચી છે તો છેલ્લી ઘડીએ આપણી સુરતા એ નિશાન ઉપર જશે. અને એટલે સંતોએ કહ્યું કે સતત અભ્યાસ હશે, સતત અભ્યાસ તો જ છેલ્લી ઘડીએ આપણી સુરતા એ સ્ટેશન ઉપર પહોંચશે. કેમ? ભાણ સાહેબે પણ ચિંતા કરી હતી કે 100 દી ઘણું સજા, એક દી સજાશે કે નહીં. ભોણ કહે છેલ્લી ઘડીએ લાજ રહેશે કે નહીં. કેમ કે આપણને એક વિંસી કરડે અને એની વેદના સહન ના થઈ શકે, એવા હજારો વિંસીની વેદના જ્યારે આ શરીર છોડવાનું છે એ વખત થશે તો પરમાત્માનું નામ ક્યાંથી યાદ આવશે? પણ સંતોએ એ ઘર આપણને બતાવી દીધું છે કે છેલ્લી ઘડીએ તારી સુરતા બંકનાળની બજારે સુન શિખરના ઘાટ પર જેની સુરતા ચડશે આસમાન, એને પછી શરીરની વેદનાને કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ એક વખત જીવતગર જુઓ બંદા, જીવતગર જુઓ મુવા પછી મુક્તિ માંગશે તો કાળા ગ્રહનો કુવો. જે ઘેર જેવું છે મુવા પછી એ ઘર તમે એકવાર જીવત જોઈ લે. એકવાર બંકનાળની બજારમાં જેની સુરતા ચડશે, અનહદ નાદની અંદર જેની સુરતા ભળશે, એના દેહનું ભાન ભૂલાશે. એટલે દેહમાં ગમે તેવી વેદના થાય પણ એને એ વખત એની શુદ્ધિ નહીં હોય અને એ વેદના એને સહન કરવાની નહીં આવે. એટલે સંતો કહે છે કે તન કો તોડો મન કો જોડો, આપ મે આપ સમાવો. તનને તોડી દો પણ કેવી રીતે? કે સુરતા અનહદમાં જઈને ભળી જાય તો જ लगा मन नाद की अंदर भूले तन की खबर सारी शिखर पे दार अमृत की सदा मुख में निचोती है. सुनो दिल को लगा प्यारे धुनी अनहद की होती है. अनहद ની ધૂનમાં જેની સુરતા સમાય એને ગમે તેટલી આ શરીરમાં વેદના થાય પણ એને કોઈ લેવા દેવા રહેશે નહીં. અને આ ભૂમિકા આપણે એકવાર સદગુરુના દેશમાં જઈ અને આ ભૂમિકાને પામવાની છે. હંસા ગઈ તી ગુરુજીના દેશમાં, જોશે જળહળ જ્યોતિનો પ્રકાશ, અગમ ઘેર હું જઈ ચડી. અગમ ઘેર જ્યાં જળહળ જ્યોતિનો પ્રકાશ, એ ઘરમાં જેની સુરતા જશે એને 184 ના ફેરા ટળી જશે. એટલે કીધું કે ઉગાડો અગમની બારી અંતરપટ, ઉગાડો અગમની બારી અંતરપટમાં તો કળા છે તેની ન્યારી ન્યારી અંતરપટમાં. અંતરપટમાં જશું કે સૂર્ય ચંદ્ર તારા આયા, बिजली का चमकारा हुआ, अखंड उजियारा भया अंतरपटમાં. આ ભૂમિકા ઉર્ધ ગતિની છે. આપણી સુરતા સવારથી સોચ સુધી બહાર વર્તી છે ને બહાર વર્તી છે ને અંતરવર્તી નિર્વર્તી કરીશું તો જ આ ભૂમિકા આપણને જડશે. અને એ ભૂમિકા જડશે તો ત્યાં આગળ આવશે સૂર્ય ચંદ્ર તારા આયા, बिजली का चमकारा हुआ, अखंड उजियारा भया अंतरपटम. સુરત જઈ શબ્દમાં ત્રિવેણી થી સુરત જાગી, અગમ ઘેર હાલવાને લાગી. જુઓ તન મન ધન શુદ્ધિ ત્યાગી, તન મન ધન ની શુદ્ધિ ત્યાગી. અને એ ભૂમિકાને કોઈ જોઈ લે તો કે અંતરપટમાં આવી જોતો જાય.
સુરત જઈ શબ્દમાં ભણ્યા, સુરતા શબ્દમાં ભણી જાય. સુરત જઈ શબ્દમાં ભણ્યા તો ભક્તિ તણા બીજ ફળ્યા. સુરતાન શબ્દનું મિલન નહીં થાય તો સુધી ભક્તિનું બીજ ફળશે નહીં. શબ્દ પીયું સુરતા સાહેલી પલ પલ સંગમ થાય, મર્મ બીજ ઝીલ્યા નહીં તો વજ્યા ભક્તિ થાય. એ ભક્તિનું ફળ નહીં લાગે. એટલે સંતોએ કીધું કે સુરત જઈ શબ્દમાં ભળ્યા, ભક્તિ તણા બીજ ફળ્યા, 84 ના મૂળ મળ્યા અંતરપટમાં. દોલત સેવે સંત ચરણ, નથી તેને વર્ણા વરણ, હરદમ ધ્યાન હરિના ચરણ. હરદમ કોઈ દમ ખાલી ના જાય એવું પરમાત્માનું ભજન થઈ જાય તો જ ભવ ફેરો ટળે એવો છે. પણ હરદમ કેવી રીતે થાય? એકવાર સુરતા જો અનહદ ને સુણી લેશે, જો અનહદ નો નાદ એના ઘટમાં જે પ્રગટ છે એ સુરતાથી પકડાશે તો પછી હરદમ ભજન થાય. કોઈ દમ ખાલી ના એવું ભજન થાય. પણ એકવાર આ ગગન મંડળમાં વાગે છે ભાઈ, વાગે છે વંદરાવન મુરલી વાગે છે, એનો શબ્દ આ ગગન મંડળમાં ગાજે છે, વંદરાવન મુરલી વાગે છે. આ જે નાદ થઈ જશે એ નાદમાં એકવાર સુરતા ઓતપ્રોત થઈ જાય તો પછી ભજન આપણું થશે. ઉલટ હંસા ગગન ચડિયા ત્રિવેણીના તીર. આ હંસો જો ઉલટ ચડશે તો જ ભજન થાય, બાકી થાય એવું ગાવું બજાવું એ તો મનનું મનોરંજન છે. મન નાચી ઉઠે, મન ડોલી ઉઠશે, પણ મનનું મંજન તો ત્યારે થશે કે જ્યારે સુરતા શબ્દમાં ભળશે અને ત્યારે જ મન આપણું સ્થિર થશે. એ સિવાય તો મનના ઉલાળા મટે એવા નથી. એટલે સંતોએ બહુ સરસ આજે વાણી, ગુરુમુખી વાણી બોલે છે. અને એ વાણીનો જો આપણે સતત અભ્યાસ કરીશું, અત્યારે ખાલી ભજનમાં આવી બેસી અને સોભળીએ પણ એનું નિધિધ્યાસન નહીં કરીએ, એ વાણી કહે છે પ્રમાણે આપણે નહીં ચાલીએ તો આપણને કશો ફેર પડશે નહીં. ડોક્ટરની દવા જો મોઢામાં નહીં મૂકીને ઉતારીએ ગળામાં નહીં તો રોગ મટે નહીં. એમ સંતોની વાત પણ જો આપણે અમલમાં નહીં મૂકીએ તો આપણો આ ભવ રોગ મટે એવો નથી. બોલો સદગુરુદેવ કી જય. હવે પૂજન લાવો.